সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আজি আমি নৰ্থ ইষ্ট মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী সভানেত্ৰীয়ে ইয়াত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ 2001ৰ পৰা 15 লৈকে মহিলাসকলে যি চাকৰি লৈছিলে বিভিন্ন স্তৰত অংগনবাড়ী বা শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন স্তৰত যি চাকৰি লৈছিলে বক্ৰপথৰে বেয়া ৰাস্তাৰে চাকৰি লোৱা বুলি কৈ মহিলা সমাজক যি অসন্মানিত কৰিলে তেওঁলোকৰ সন্মানক যি ভুলান্তিত কৰিলে গতিকে আজি আমি এটা নৰ্থ ইষ্ট মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰেসিডেন্ট আহি আছে পাবহি 5 মিনিট পিছত আমি এটা সংবাদ মেল সংবোধন কৰিছো Before starting this press conference I am going to introduce my all friends sisters and Manipur is Sarma Devi Matum. She is the Mahila Congress President from Manipur. And Tripura Sarbani Chakrabarti. She is from Tripura PMC. And Mizoram Jablin Judiani. Jodin Judiani, she is from Mizoram. And Meghalaya Japlin Scott Sela, she is Meghalaya President. Nagaland Akumla Pogem. Today we address this press meet on behalf of Northeast Women Forum, and we condemn his statement, and together we address this press meet. And now first I will request my nearing state Meghalaya President Jablinji to address the press, and after this press conference we'll go to the Monday morning, we'll go to the National Women Commission and State Women Commission to register FIR against this nonsense statement given by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. And now I request Meghalaya PMC President to address the press. The Meghalaya Pradesh Mahila Congress is deeply anguished and alarmed regarding a recent public statement made by the Honorable Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma, wherein he claimed that during the Congress government's tenure from 2001 to 2015, women were required to give their virginity in order to secure government job. This shocking and unsubstantiated statement has caused absolute outrage, especially among the women of Assam and the northeastern region. Such claim is not only baseless, but deeply insinuating, insulting to the dignity, integrity, and sacrifices of countless women who have entered public service on the basis of merit. To suggest that virginity, a deeply personal and irrelevant matter, was ever a criterion for public employment is not only misogynistic, but also dangerously irresponsible. It spread misinformation, maligns women employees, and erodes public trust in our institution. No proof of documentation has been presented by the Chief Minister to support this vile allegation, as it appears to be it constitutes a gross misuse of public office to defame women and score political points. Such statements fuel a culture of sexism and must be publicly condemned. Therefore, the women of the Northeast and the country deserves justice, dignity, and truth. Thank you. Now I request Manipur President Matum Sharmaji to address the press. Thank you. First of all, I would like to thank all the media and electronics people and whoever is inside the room. As Miraji had already introduced me, Mahila President Manipur, it's a very shocking news that a leader
who is taking the responsibility of his state, who is taking the responsibility to look after his people, gave out such an offensive, derogatory words of women. How can he say like that? At the time of Congress, women had to lose their chastity to get government job. My goodness, this is a very shameful word. We never expect such word from a chief minister. It is not a political ethic. It is an insult to all the hardworking and deserving women in every country. Not only the people of Assam, not only the women of Assam. He is insulting. I myself and Manipur Pradesh Mahila Congress Committee do need an immediate apology from the Chief Minister's side. I heard it at the time of Congress around about 2001 to 2015. He left Congress party in 2015, I think. That means that he himself is in the Congress party when the things happen. The things he is saying now, mentioning that women had to lose their chastity to get government job. Then why he is silent? Till at the time, why he is silent? It doesn't matter. We women doesn't matter that whether it is from the BJP or from the Congress side or any party. Whoever insult women, we won't keep quiet. And we will not allow this kind of toxic mindset to be normalized. At last, again I am saying, we need I'm requesting, yes, as he is the Chief Minister of a state, Manipur Pradesh Mahila Congress Committee is requesting, okay, to a Chief Minister to give an immediate apology to the people of every state, to every woman. Every woman deserves respect, not this kind of offensive word. And I hope that Mr. Honorable CMG, you will hear the voice of the every people, every woman. Unless and until he gave an apology to every Mahila, every woman, we won't keep quiet. Okay, thank you. Now, Tripura President. নমস্কার নমস্কার ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা আসাম মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মিরাজির কে সাপোর্ট করার জন্যই আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আপনারা দেখছেন যে আপনাদের চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি যে কথা বলেছেন এটা শুধু একটা প্রদেশের মহিলাদেরকে নিয়ে বলেননি, যে 2001 থেকে 2015 পর্যন্ত যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ছিল ওই সময় যে আমাদের মহিলারা চাকরি পেয়েছেন, তাদের সতীত্ব হারিয়ে চাকরি পেয়েছেন, সেটা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। উনি একটা সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক পদে বসে যেভাবে মহিলাদের অসম্মান করেছেন, সেটা শুধু একটা প্রদেশের মহিলাদেরকেই অসম্মান করেন, এটা সারা ভারতবর্ষের মহিলাদের আত্মসম্মান, মর্যাদা এবং সম্ভ্রমের উপর আঁচ এসেছে। এবং এই রকম মানসিকতার লোকরাই আপনারা দেখেছেন যে যিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে আছেন, মণিপুরের যে ঘটনা হয়েছে, আমাদের বোনকে বিবস্ত্র করে নগ্নভাবে প্যারেড করানো হয়েছে, সেই বোনকে দেখার এবং ওই মণিপুরে যাওয়ার অবসর পর্যন্ত পাননি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তো ওনার এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন উনি তো মহিলাদের উপর এইরকম অশালীন বক্তব্য রাখবেন, এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু আজকে
আমি সমস্ত আসাম প্রদেশ এবং সমস্ত দেশের মহিলাদের কাছে একটাই আবেদন করব যে উনি যে ভাষায় মহিলাদের অসম্মান করিয়েছেন, আমরা ত্রিপুরার মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেটা তীব্র ভাষায় ধিক্কার এবং নিন্দা জানাই এবং ওনাকে অতি সত্বর সবার সামনে এসে মাফি চাইতে হবে, নয়তো আমাদের এই আন্দোলন থামবে না। যতক্ষণ না নারীরা মর্যাদা পাবে সেই জায়গায় কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারবে না। আপনারা জানেন যে উনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজি যেখানে আমাদের মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য আমাদের পঞ্চায়েত স্তরে 50% মহিলা প্রার্থী দেওয়ার জন্য উনি আমাদেরকে সেই সম্মান দিয়েছেন। আর আজকের দিনে যেমন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী তেমনি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের এই চেহারা, মহিলাদের উপর এই আক্রমণ আমরা আর সহ্য করব না। তাই অতি সত্বর এটার মাফি চাইতে হবে, নয়তো এটা সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে এটা বিচার ব্যবস্থার উপর আমরা আস্থা রেখে বলছি যে অতি সত্বর এটা ইনকোয়ারি হোক এবং আমরা মহিলাদের মান সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে, তে ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে মানে ভালকৈ থাকিব দিব লাগে। ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। বাপেকৰ নিচিনা এনেকুৱা তালি ভালি কৰা হ'ব নালাগে। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মহিলাক লৈ যে তালি ভালি কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই যাতে বাপেকৰ এই তালি ভালি গুণবিলাক যাতে মানে গ্ৰহণ নকৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত যেতিয়া 2001-ৰ পৰা 15লৈ আছিলে, কংগ্ৰেছত যিমান বেয়া কাম হৈছিলে, যিমান দুৰ্নীতি হৈছিলে, গোটেই কামবিলাক কোনে কৰিছিলে আপোনালোকে ভালকৈ চাবচোন। একেবাৰে APSCৰ পৰা বিধায়ক গাড়ীত লৈ যোৱাৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ ডিমা হাছাৰ পৰা যিমানবিলাক লুই বাৰ্জাৰ সাৰদা কেলেংকাৰী গোটেইবিলাকটোতো তেওঁৱে কৰিছিলে। কংগ্ৰেছততো এতিয়া বেয়া মানুহ নাই, গোটেই টীমটোৱে লৈ গ'ল। পাণৰ চিণ্ডিকেট, কণীৰ চিণ্ডিকেট, গৰুৰ চিণ্ডিকেট, শিলৰ চিণ্ডিকেট, এই গোটেই টিমটোৱে ষ্টাফটোৱে লৈ গ'ল। গতিকে 2001-ৰ পৰা যদি 15লৈকে যদি চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্কেম হৈছিলে, হি শুড বি পানিছড। তেওঁৱে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁক আনিব লাগিব আওতালে, কাৰণ এই গোটেই লিষ্টবিলাকত ৰাজ সাক্ষী। মই এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনততো আৰু বহুত কথা লিখা আছিলে। 6 জাতি জনগোষ্ঠীকৰণৰ কথা লিখা আছে। বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনত 12-ৰ পৰা 13ৰ সময়ত চাকৰিবিলাকৰ কথা লিখা আছে। চব কথা বাদ দি এতিয়া মহিলাক অসন্মান কৰি তেওঁ যিটো কৰিছে, মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পোৱা নাই। আপুনি যদি ইতিহাস চায়, ধৰ্মীয় যদি আধ্যাত্মিকতাৰ কথাটো চায়, যেতিয়া অসুৰ বধ হয় তেতিয়া দেৱতাসকলেও শক্তি মহিলাৰ হাতত দিয়ে। নৰ্থ ইষ্টৰ শক্তি আছে। মইতো কৈছোঁ তেওঁ নেদা কৰিছেতোন, আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্ৰলিকা জ্বলোৱা হ'ব আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে। আমি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।